ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का जिहड़ी कि भारत दी सारियां प्रमुख भाषावां में उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिहदा नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज़ है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसी साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच। इन्हां चर्चिज़ का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, तेरे ही नाम में झुकते ज़मीन आसमां, कितना महान है तू प्रभु, तेरे ही नाम में झुकते ज़मीन आसमां, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु, तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु, कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु, कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु, सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु, सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु, तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु, सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा, सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा, सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਤ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਠਾਣੇ ਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੂ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ओला बाहो साकुला को प्रेशली का सांग टांट रेश लमांग रबाला बाहो साकुला को प्रेशली का सांग टांट रे ओरे रे 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 बाबा 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 होम के बारे में साले का बारे में सना का साने रे रबो ना बली का सांग टांट रेश लमांग रबाल रडुस ओला बाहो साकुला को प्रेशली का सांग टांट रे ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर तुम्हारी वर्गा कोई नहीं सी तो परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर सी धन्यवाद दे तो परमेश्वर सारे आशीषा दे ले तो अलग अलग धन्यवाद करे तो परमेश्वर तुसी आदि है ते अंत धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारा नाम को ऊंचा उठाते तो नाम को महिमा देते धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे अनंत प्रेम दे ले तुम्हारी भलाई दे ले तुम्हारी कृपा दे ले धन्यवाद करे तो परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एते आज दी पहली प्रार्थना बिंदु ये से ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं दिशा ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करते हाँ हालेलुया। एते आज ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀ दूसरा अध्याय 1 से 4 आयत कहता है मैं विनती करता हाँ इसलिए ही मैं ताकीद करता हाँ कि सब तो पहला बेनतियां प्रार्थनावां विच लोगी एते धन्यवाद करना सारे मनुखा दे ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ शांत ਅਤੇ शांतिपूर्ण जीवन जी सकिए क्योंकि यह सारे मुक्तिदाता परमेश्वर ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਨਹੂਮ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 9 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ विपदा दूजी बार नहीं आवेगी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करो खास तौर ते उन्ना दे दिशा दे ਲਈ ਜਿੱਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤਤਾ ਹਾਂ प्रार्थना करो नापक गतिविधियां ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਯੁੱਧ ਕਤਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਾਸੰਸਰਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ पूरी तरह असफल कर दिता गया है प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਈ ਸਾਂਗ ਟਾਂਡ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਈ ਸਾਂਗ ਟਾਂਡ ਰਹੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਓ ਸਪੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਂਗ ਟਾਂਡ ਰਹੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੁਸ ਓ ਲਵਾ ਹੋ ਸਪੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਂਗ ਟਾਂਡ ਰਹੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਓ ਸਪੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਂਗ ਟਾਂਡ ओ शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेषली का सांग टांड रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष्ठा ओ प्रगड़ा बद पड़ी कली का सांग टांड रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेषली का सांग टांड रे ओ रे 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 बाबा 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 होम के बारे मसाले के बारे मसाना मसाने ने रपोना बली का सांग टांड रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेषली का सांग टांड रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष्ठा ओ धन्यवाद करता परमेश्वर धन्यवाद करता भारत देश में तुम्हारी सत्यनिष्ठा प्रबल होती धन्यवाद करने का सांग टांट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेषली का सांग टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेष्ठा ओ प्रगड़ बंद पड़ी कली का सांग टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेषली का सांग टांट रे ओ रे 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 बाबा 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 होम के बारे मसाले का बारे मसाना मसाने ने रपोना बली का सांग टांट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेषली का सांग टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेष्ठा ओ धन्यवाद कर परमेश्वर भारत देश में शांति कहते ओली का सांग टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेषली का सांग टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेष्ठा ओ प्रगड़ा बद पड़ी कली का सांग टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेषली का सांग टांट रे ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ परमेश्वर शैतान ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ योजना है तो परमेश्वर सफल नहीं होती तो परमेश्वर केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी होती यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करने का सांग टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को
preshliga sanctandre o shalamang rabala baho sapulago preshliga sanctandre shalamang rabala dus ola baho sapulago preshliga sanctandre shalamang rabala baho sapulago preshta o re 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 baba 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 hom ke bara salega bara sana sane re bona baliga sanctandre o धन्यवाद करे तो परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करे सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਵਾ ਅਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕੁਲੂਸੀਆ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 9 ਤੇ 10 ਆਇਤ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਵਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਵਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਵਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਵਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕਲ ko prayshliga sanctand resh lamang rabala bao sakula ko prayshliga sanctand resh lamang rabala dus ola baho sakula ko prayshliga sanctand resh lamang rabala bao sakula ko prayshliga sanctand re ore re 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 ba 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 ho ke bara masaliga bara masana ngasane ni ro na maliga sanctand re o shalamang rabala bao sakula ko prayshliga sanctand resh lamang rabala dus la bao sakula ko prayshta o bragada badu padi khaliga sanctand resh lamang rabala bao sakula ko prayshliga sanctand resh lamang rabala dus ola bao sakula ko prayshliga sanctand re o धन्यवाद कर परमेश्वर सारे बरावा दे प्रार्थना करे तो परमेश्वर वो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ करे तो परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ करे तो परमेश्वर ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂਡ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਵਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਵਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਦ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਵਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਵਾਲਾ ਦੁਸ ola baho sakula ko prayshliga sanctand re shlamang rabala baho sakula ko prayshliga sanctand re ore re 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 ba 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 honge bare basalega bare basana masane ne bo namliga sanctand re o shlamang rabala baho sakula ko prayshliga sanctand re shlamang rabala baho sakula ko prayshta o धन्यवाद कर परमेश्वर से घोषणा कर दे तो परमेश्वर सारे बरावा दे ले प्रार्थना कर घोषणा करे तो परमेश्वर रूह जीतने दे ले उत्साहित कर दे परमेश्वर धन्यवाद कर the परमेश्वर लिगा साकटांड रेश लमांग रबाला बाओ सकल को प्रेष्टा ओ प्रगट बद पड़ी कलिगा साकटांड रेश लमांग रबाला बाओ सकल को प्रेष्टा धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारी सत्यनिष्ठा उन्ना दे अंदर स्थापित होंदे धन्यवाद कर लिगा साकटांड रेश लमांग रबाला बाओ सकल को प्रेष्टा लिगा साकटांड रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रेष्टा ओ धन्यवाद कर the परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु पिता परमेश्वर तो अलग तक धन्यवाद कर सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਕਿ
ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਉਹਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲੇ ਦੁਸਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਤਾ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਦ ਬੜੀ ਕਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲੇ ਦੁਸਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਤਾ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਦ ਬੜੀ ਕਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾ 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 ਕੇ ਬਦ ਬਸਲੀ ਕੇ ਬਦ ਬਸਨਾ ਵਸਾਨੇ ਨੇ ਦੇ ਬੋ ਨਵਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਆਕੜੀ ਕਰਾ ਲੇਗਾ ਬਾ ਲੇਗਾ ਬਾ ਲੇਗਾ ਬਾ ਲੇਗਾ ਬਾ ਲੇਗਾ ਬਾ ਹੋਮ ਕੇ ਬਦ ਬਸਲੇ ਬਦ ਬਸਨਾ ਵਸਾਨੇ ਨੇ ਦੇ ਬੋ ਨਵਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਦ ਬੜੀ ਕਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਦੀ ਆਂਖੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਤਾ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਦ ਬੜੀ ਕਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲਾ ਦੁਸ ਓ ਲਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ। ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਰਵਾਲਾ ਵਾ ਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਟਾਂਡ ਰੇ। ਓ ਧੰਨਵਾਦ करे परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु पिता परमेश्वर तो अलग अलग धन्यवाद करे परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एते समहन वर्शिप टीम नु स्वागत करते हैं।
यीशु से उत्साहित हूँ, उसके लिए जीवित हूँ। यीशु से उत्साहित हूँ, उसके लिए जीवित हूँ। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। Hallelujah, praise the Lord. At the Ardite, Pastor Chris Olsen, at the Ardite title han, अपनी नवी पहचान पहचानो. Hallelujah. At the Ardite, लिया ज्ञान बाइबल ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਫਿਸੀਓ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 23 ਤੇ 24 ਆਇਤ. Hallelujah. ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਦੇ सत्यनिष्ठा ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸत्यनिष्ठा ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਿਤ ਮਨੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਹੋ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, हे ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ 4 ਅਧਿਆਇ 4 ਆਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਤਰਸ ਸਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲੂਸੀਆ 3 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 10 ਆਇਤ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 6 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, अपना आँखा ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਣੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ फल ਅਤੇ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
प्रभु यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਧਿਐਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫਿਸੀਓ एमपीसी अनुवाद ਵਿੱਚ चौथा अध्याय 23 ਤੇ 24 आयत, रोमियो छठा अध्याय 5 ਤੇ 7 आयत, कुलुसियो तीसरा अध्याय ते 10 आयत। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु को। मैं धन्यवाद देती हूँ फास्टर क्रिस को, जो उन्होंने 3 दिन की हीलिंग मीटिंग रखी थी। मेरा नाम मनीषा जुबे है, मैं ठाणे से हूँ। और मतलब 3 दिन उन्होंने जो हीलिंग मीटिंग रखा था, जो मैंने अटेंड की, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी और मेरे बीपी का प्रॉब्लम था और मेरा वज़न भी कम था। मैं 1.5 साल से मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने जो हीलिंग मीटिंग अटेंड की तो मुझे नींद आ रही है रात को, और जो बीपी का प्रॉब्लम था वो भी नॉर्मल हो गया है। और जो वज़न था, मतलब अब पिछले महीने में जो मेरे वज़न था वो 40 था, और अब जो मैंने वज़न ये किया है तो 47 हो गया। इसके लिए मैं कोटि और लाख धन्यवाद देती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਆਦੇਸ਼ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं, क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा आदर, सारा सम्मान सिर्फ तेरा। हाँ, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारी स्तुति, तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा महिमा जहाँ कहीं आप है
उसकी आराधना कीजिए, तुझको उसको महिमा दीजिए। महिमा पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र हाँ तू है तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी है। तुझको महिमा महिमा तुझको महिमा महिमा सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं। सारा आदर तुझको आदर सारा आदर तुझको आदर तुझको आदर सारा आदर तुझको आदर सारा आदर सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको महिमा महिमा तू योग्य है सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। तो धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਿਮਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ, ਇੱਕਮਾਤਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ 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 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂ ਨੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਰ ਲਵਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂ نو ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਏ ਪਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਉਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨੰਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਵਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਔਰ ਏਸਾਵ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਏਸਾਵ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਸਾਵ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਏਸਾਵ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਏਸਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੌਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਊਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਏਸਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਸਾਵ ਸੀ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਏਸਾਵ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸਾਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸਾਵ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਔਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੌਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰੈਪਚਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਫੇਦ ਵਾਲਾ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ
ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਈਬਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬੱਦਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, All have thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. For thou hast created all things are for thy pleasure. They are and were created. ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਗਾਣੇ ਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਗਾਣੇ। तू है योग्य प्रभु, महिमा आदर और सामर्थ्य, कि तू है सृजनहार, सब कुछ है तेरे लिए, वो है और सृजे गए। ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੋਂ। तू है योग्य प्रभु, महिमा आदर और सामर्थ्य, कि तू है सृजनहार, सब कुछ है तेरे लिए, वो है और सृजे गए। ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਡਿਸਕਵਰੀ, मैंने खोजना शुरू किया जो पास्टर लाइन बोली ओ सब तो इंपॉर्टेंट किया परमेश्वर ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैंने कुछ वचन खोजे आ, जो पहला वचन पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3:22। Are we there? Can we read it? ओके। और जो कुछ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਗੇ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 19ਵਾਂ ਵਚਨ 29ਵਾਂ ਵਚਨ, ਜੌਨ 19:29, ਮੇਰਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਜੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਹੈਲੋ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਔਰ ਸਚੇਤ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਚੇਤ ਸੀ। 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ 53:10। ਤਾਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਚਲੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਰੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ? ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੋ 20 ਆਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਮਾਓ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਮਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਮ ਆਨ, ਕਮ ਆਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਰਟ ਪਸੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਵਾ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਦੋਂ ਪਾਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪਾਊਂਗਾ? ਵਾਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ। ਸਹੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਕਿ ਏਸਾਵ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਏਸਾਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ? ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਚਲੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਮਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕੰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 16:7।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਾਓ ਵਾਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯੂ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੇ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਂਗੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ 17:5। ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਜਲੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਸੰਭਵ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਐਫਰਟ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਮੈਂ ਐਫਰਟ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਜਲੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੱਤੀ 17 ਵਿੱਚ। ਮੱਤੀ 1-2 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਮੱਤੀ 1-2 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਮੱਤੀ 17 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? 1-2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਸ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ? ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਖੋਜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। You will be started. ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਬਜੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। That should be your desire. You know, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜੋ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ। ਕਮ ਔਨ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਆ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਤੀ ਲੋਕ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਟੈਂਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਵਜੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਵੀ ਖੁਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਜਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 3 ਸੰਡੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਖੋਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਲਿਖੋ, ਖੋਜੋ। ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖ ਰਹੇ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਖੋਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਖੋਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ। ਤੀਸਰਾ, ਖੋਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ, ਖੋਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਾ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਖੋਜੋ ਕਿ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਜ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਦਮ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗਲਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ।
They don't know. They don't know. So पहला पॉइंट की यार किन्ने लोगों ਨੂੰ याद है वो बोल सकते यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਯੋਹਨਾ 3:16 ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਲਓਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਣਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਨੇਜਰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੈਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਡਿਟੈਚਡ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਈ ਹਾਰਡਲੀ ਨੀਡ ਐਨੀਬੋਡੀ ਟੂ ਹੈਵ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਜ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਲਓਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਓ ਬੋਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਸੀ they discovered God's love ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ
ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਨਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਡਾਊ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 11ਵਾਂ ਵਚਨ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੋ ਭਾਗ ਮੇਰਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਕਿ 2 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਉਡਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਡਾਊ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਰ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਆਪੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੁੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਆਈ, ਤਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਓ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਤਦ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਵਸਤਰ ਨਿਕਾਲੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਓ ਔਰ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਮੰਗਾਓ, ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਉਡਾਊ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਜਾਓ, ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਰਵਾਂ ਪਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਰੋਮੀਓ 5:8। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਰੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਤਦੋਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਟਸ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। मैंने कहा ओह वाओ, यानी कि मैं परमेश्वर ਨਾਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਕਸਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਕਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ? There is no secret love। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਓ ਬੋਏ ਹਾਊ ਆਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਫॉर ਗॉड। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਓ ਬੋਏ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੂੰਗਾ, ਨੰਬਰ 1 ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨੰਬਰ 1। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਸਟ ਦਿਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਬੈਸਟ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ।
ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਬੈਸਟ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭੂੰਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਛਾਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 4 ਅਧਿਆਇ 19ਵਾਂ ਵਚਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 1 2 3 ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖੋਜੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਭ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਯਹੋਨਾ 3:16 ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਣੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਕੱਢੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੇਈਮਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਚਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 4 ਅਧਿਆਇ 16ਵਾਂ ਵਚਨ। This is beautiful. This is beautiful. ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਹੋਨਾ। ਪੜੋਸੀ ਬੋਲੋ ਯਹੋਨਾ। ਉਹੀ ਯਹੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਯਹੋਨਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 3 ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜੇਮਸ, ਜੌਨ ਐਂਡ ਪੀਟਰ। ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਯਹੋਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਯਹੋਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਯਹੋਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਇਆ, ਪਰ ਯਹੋਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਕਮ ਔਨ ਬਾਏ, ਵਾਟ ਅ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਯਹੋਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੇ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਯਹੋਨਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਛਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਇਹ यूहन्ना ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 12 ਦੇ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਚਿਪ ਕੇ ਸੁੱਪ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਓ ਬॉय, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੋ ਵੰਡਰ यूहन्ना ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਇਆ। यूहन्ना ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਖੋ, यूहन्ना ਦੀ ਪਤਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ यूहन्ना ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪੜੋ, यूहन्ना ਪੜੋ। यूहन्ना सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाश की पोथी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਵਾਓ ਵਾਓ ਵਾਓ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਆਏ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਿਆਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਨ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੰਡ ਨਾਲ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੋਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਰੀਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਰਬਾ ਖਾਂਦਾ ਰਬਾ ਰੀਂਦਲਾ ਰਬਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲਾ ਰਬਾ ਖੋ ਲੇਂਦਾ ਰਬਾ ਥੋਂਦਰੇ ਬੇਲੀ ਰਬਾ ਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗੋਜ਼ੇ ਲੇਂਦਰਾ ਬਾਜ਼ੇ ਰਖੋਂਦਰਬਾ ਲਿਥੋਂਦਰੋ ਬੋਸੀਕਲਾ ਰਬਾ ਯੰਦਲੇ ਰਬਾ ਸੰਦਾ ਰਬਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਰਬਾ ਖੋਂਦਰੋ ਬੋਸੇਬਾ ਖਾਂਦਾ ਰਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਕੰਪਲਸਰੀ। ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਬੋਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਵਾਓ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ, ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ओ पिता, धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। हाँ, तू कितना दयालु है। हे, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। ओ मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। हाँ, तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। Praise the Lord. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਭੇਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਭੇਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਰਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, बढ़ोतरी वास्ते और राज के विस्तार वास्ते यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान सुनो। सब तो पहला लीडरशिप का साडा कोर्स जारी है। 4 क्लासेस अपलोड हो चुकी है और इस हफ्ते बाकी भी सारे दे सारे हो जाएंगे। तो प्लीज़ तुसी वो लीडरशिप कोर्स खड़े होवांगे, परमेश्वर का धन्यवाद करांगे। साढ़े 36 ऑनलाइन चर्चिज है
22 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, 14 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦਾ ਚਰਚ ਦਾ ਐਪ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਫਲਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.